application of silicon metal, non-metal in organic synthesis. Start with periodic table. Where is the silicon location? Silicon, this is the silicon location. And silicon is exactly below the carbon atom. Then we can compare this silicon with the carbon. First, we will study the silicon. Atomic number is 14 and mass number is 28. Right? One second. Okay. This is our silicon atom. Atomic number is 14, mass number is 28, and valency is 4. Then carefully observe, silicon is a non-metal and carbon also a non-metal, and silicon is exactly below the carbon atom. Hence, the property shown by silicon is as similar with the carbon atom. Means carbon shows 4 valency. Hence, silicon also shows 4 valency. The geometry of carbon is tetrahedral. Again, silicon shows tetrahedral geometry. So we will go into the next part. Comparison between silicon and carbon. Silicon is immediately below carbon in the periodic table, and the most obvious similarly is both elements normal have valency is 4 and both form tetrahedral compound. सिलिकॉन आणि कार्बन जर कंपेअर केला तर सिलिकॉनची पोझिशन एक्झॅक्टली कार्बनच्या खाली आहे, राईट. आणि सिलिकॉन जो आहे सिमिलरली कार्बन सारखे, म्हणजे तो 4 बॉन्ड फॉर्म करतो, म्हणजे त्याची व्हॅलेन्सी 4 आहे आणि तो टेट्राहेड्रल कंपाऊंड तयार करतो. मिथेन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तुम्हाला माहित आहे कार्बनचं, तसंच सिलिकॉनचं. सिमिलरली कार्बन फॉर्म्स many stable trigonal and linear compound containing pi bond, but silicon forms few. Means कार्बन तुम्ही काय करू शकता, डबल बॉन्ड किंवा ट्रिपल बॉन्ड दाखवतो ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किंवा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. बट इन केस ऑफ सिलिकॉन ओनली फॉर्म्स सिंगल बॉन्ड विथ सिलिकॉन ॲटम. काही एक्झाम्पल आहेत ज्यात डबल बॉन्ड दिसून येते, पण ते फार कमी आहेत. तुम्ही स्वतःला जॉईन करताना पहिला म्यूट करत चला, कारण की तुमच्यामुळे इतर लोकांना, इतर विद्यार्थ्यांना डिस्टर्बन्स होतो. Okay. Then most important difference is that the strength of silicon oxygen sigma bond and silicon sigma bond. If we compare here oxygen and silicon, the energy is for sigma bond 368 kilojoule per mole, and the silicon bond is only 230 kilojoule per mole. If we compare 368 and 230 is a long difference. Hence, silicon forms sigma bond with oxygen is more stable or more stronger as compared with silicon bond forms sigma bond with silicon. आता सिलिकॉन मधला बॉन्ड, आता सगळ्यात सोपं जर बघायला गेलं तर कार्बन कार्बन मधला बॉन्ड ब्रेक करणं खूप कठीण आहे, कार्बन ऑक्सिजन बॉन्ड ब्रेक करणं सोपं आहे, बरोबर आहे ना. सिमिलरली सिलिकॉन मधला बॉन्ड ब्रेक करणं खूप सोपं आहे, पण सिलिकॉन आणि ऑक्सिजन मधला बॉन्ड ब्रेक करणं खूप कठीण काम. ठीक आहे, जाऊया आपण पुढे. Yes, silicon can form very strong bond with electronegative elements than carbon. For example, silicon and fluorine is one of the strongest bonds. सिलिकॉन आणि फ्लोरीन जर बॉन्ड तयार केला तर आपल्याला बॉन्ड ब्रेक करणं खूप कठीण काम आहे. सिलिकॉन जनरली इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट वरती स्ट्रॉंग बॉन्ड फॉर्म करतो. मग त्याच्यामध्ये सिलिकॉन ऑक्सिजन असेल, सिलिकॉन फ्लोरीन असेल, सिलिकॉन क्लोरीन असेल, एक्सेट्रा. Then second one is silicon forms weaker bond with electropositive element
with respect to carbon. Silicon hydrogen energy is 323 kilojoule per mole and carbon hydrogen energy is 460 kilojoule per mole. जर आपण कार्बन वरती कंपेअर केलं तर कार्बन आणि हायड्रोजनचा बॉन्ड किती आहे बघा, एनर्जी 460 किलोजूल पर मोल. त्यापेक्षा कमी एनर्जी कोणाचे, सिलिकॉन आणि हायड्रोजन. त्यामुळे इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह हायड्रोजन कसं आहे, पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह एलिमेंट आहे. सिलिकॉन सुद्धा काय इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह एलिमेंट आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह बॉन्ड काय होईल, विकर बॉन्ड बनेल. कार्बन सुद्धा इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह आहे पण तो सिलिकॉन पेक्षा थोडासा काय आहे, इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह प्रॉपर्टी जास्त म्हणजे कमी आहे. आता आपण खालच्या फोर्थ पॉइंटला बघणार आहे. कार्बन फॉर्म्स single as well as double bond, triple bond, etc. Whereas silicon forms only single bond. Silicon has lower electronegativity 1.8 than carbon 2.5. Hence, silicon bears positive charge while carbon bears negative charge. This makes nucleophilic attack at silicon. Silicon ची electronegativity 1.8 आणि कार्बनची इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी आहे किती 2.5. त्यामुळे कमी इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी असल्यामुळे सिलिकॉन वरती कोणता चार्ज असतो, पॉझिटिव्ह चार्ज. आणि कार्बन वरती कोणता चार्ज असतो, निगेटिव्ह चार्ज. ऑक्सिजन वरती निगेटिव्ह चार्ज, नायट्रोजन वरती निगेटिव्ह चार्ज, क्लोरीन वरती निगेटिव्ह चार्ज. पण सिलिकॉनच्या बाबतीत कोणता आहे, इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी 1.8. त्यामुळे पॉझिटिव्ह चार्ज. आपण त्याला इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी कमी आहे याचा दुसरा अर्थ आपण काय म्हणतो, त्याला सिलिकॉनला तो इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह. आणि इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह असेल तर न्यूक्लियोफाइल त्याच्यावरती अटॅक करेल, कुठे, सिलिकॉन वर. बघूया प्रिपरेशन ऑफ organosilicon compounds. Here the organosilicon compounds can be prepared by the use of metallic silicon and silicon halide. For example, here is another example. Chlorotrimethylsilane can be synthesized by use of methyl magnesium iodide. This is our Grignard reaction, methyl magnesium iodide, and the starting one is silicon chloride. This is the salt of silicon. आता मला सांगा, सिलिकॉन क्लोराइड, सिलिकॉन वरती पॉझिटिव्ह चार्ज, क्लोरीन त्याला ऍटम अटॅच आहे 4. टेट्राहायड्रल म्हणजे त्याची व्हॅलेन्सी कशी आहे, क्लोरीन सिलिकॉनची, तो 4 बॉन्ड फॉर्म करतो म्हणून सिलिकॉनचे 4 युनिट आहे. त्याच्यानंतर मी 3 युनिट घेतलेले आहे मिथिल मॅग्नेशियम आयोडाइड. आता ह्याच्यापासून मी क्लोरोट्रायमिथिल कसं तयार करतो, तर बघा हा आहे ग्रिग्नार्ड रिजन. मिथिल वरती निगेटिव्ह चार्ज, सिलिकॉन वरती पॉझिटिव्ह चार्ज. हा मिथिल वरचा निगेटिव्ह चार्ज हे सिलिकॉन वरती अटॅक करेल, एक क्लोरीनला काढून टाकेल. मला काय मिळेल मग आता, Me3SiCl. दुसरा युनिट MgAI च्या परत सिलिकॉन वरती अटॅक करेल, एक क्लोरीन निघून जाईल, मला काय मिळेल, Me2SiCl2. आणि तिसरा युनिट परत सिलिकॉन वरती अटॅक करेल, मला मिळेल काय, Me3SiCl. अशा प्रकारे मी ऑर्गॅनोसिलिकॉन कंपाऊंड सिंथेसाइज करू शकतो. समजा आपल्याला जर पाहिलं असेल अलिल मॅग्नेशियम सिलिल हा जर कंपाऊंड पाहिला असेल आमच्या अलायनिक पोझिशनला सिलिल ग्रुप, तर आपण तो सुद्धा सिंथेसाइज करू शकतो. काय करायचं आहे, येस, instead of Grignard reagent we can choose the allylic magnesium halide. This is the allylic magnesium halide, MgCl. हा कार्बन असणार आहे, इथं काय असणार आहे, निगेटिव्ह चार्ज. आणि हा निगेटिव्ह चार्ज काय करेल, परत सिलिकॉन वरती अटॅक करेल, एक क्लोरीन काढून जाईल आणि मला काय मिळेल, येस, दिस इज CH2CH2SiMe3. अशा प्रकारे आपण कोणताही अलायनिक सिलेन सुद्धा फॉर्म करू शकतो. ठीक आहे, आता आपण पुढच्या स्टेप मध्ये जाऊया. हिअर सेम chlorotrimethylsilane, हिअर लिथियम आयोडाइड इन प्रेझेन्स ऑफ सॉल्व्हेंट क्लोरोफॉर्म. आता काय करेल, लिथियम प्लस आयोडीन मायनस, हा आयोडीन मायनस आहे, तो काय करेल, सिलिकॉन प्लस वरती अटॅक करेल, क्लोरीनला काढून टाकेल. म्हणजे इथं डिस्प्लेसमेंट ऑफ हायड्रोजन ॲटम बाय द अनदर हायड्रोजन ॲटम, आयोडीन. आता इथे एक रिएक्शन दाखवलेलं आहे, म्हणजे विनिल सिलेन फॉर्म करताना कसा फॉर्म केलाय बघा. R1C ट्रिपल बॉन्ड CH म्हणजे हा एक अल्केन आहे, राईट. आणि दुसरा आहे ट्रायमिथिल सिलेन, त्याला आपण म्हणतो काय, TMS, ट्रायमिथिल सिलेन.
काय करतो हा सिलेन, तर इथं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड असताना ऍडिशन पुढे देतो. ह्यातला जो हायड्रोजन आहे तो काय करतो, यस, ह्या कार्बनवरती अटॅच करतो. कसा अटॅच करतो, पहिल्यांदा हा जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आहे, सिलिकॉन इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह आहे, कार्बन निगेटिव्ह आहे, तो निगेटिव्ह सिलिकॉन वरती बॉन्ड फॉर्म करेल, त्यामुळे एक तर हायड्रोजन निघून जाईल. इथं कार्बोकॅटायन जनरेट झाला असणार आहे आणि तो कार्बोकॅटायन वरती कोण करेल, H- अटॅक करेल आणि अशा प्रकारे मला पहिल्यांदा मिळेल काय, ई आयसोमर. आणि हा ई आयसोमर लाईट मध्ये ठेवून दिला एच न्यू, इथं क्वेश्चन मार्क नाही, न्यू पाहिजे सिम्बॉल, इथं चेंज झालेला आहे एच न्यू, तर काय होईल, झेड आयसोमर विल फॉर्म. दिस इज विनिल सिलिन. अशा प्रकारे आपण कोणता तरी जो आपल्याला रिक्वायर्ड ऑर्गॅनो सिलिकॉन कंपाऊंड तयार करायचा आहे अशा प्रकारे आपण तयार करू शकतो. देन द ऍप्लिकेशन ऑफ सिलिकॉन मेटल इन ऑर्गॅनिक सिंथेसिस. आता हा खूप महत्वाचा पॉईंट आहे सिलिकॉन मेटलचा, सिलिकॉन नॉन मेटलचा सॉरी, ऑर्गॅनिक सिंथेसिस मध्ये ऍप्लिकेशन. त्यातला व्हेरी फर्स्ट आहे न्यूक्लियोफिलिक रिएजंट. न्यूक्लियोफिलिक रिएजंट म्हणजे इथं कार्बन आणि ऑक्सिजन मधला बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी आपण सिलिकॉन यूज करतो. कसा यूज करतो, तर तो पहिल्यांदा आपण बघूया. फर्स्ट पॉइंट, इथर. When ether reacts with chlorotrimethyl forms alkyl halide. हा आहे R बॉन्ड O बॉन्ड R डॅश. डाय म्हणजे ह्याचं कसं आहे, डायव्हॅलेंट ऑक्सिजन अल्किलला असेल तर त्याला आपण म्हणतो काय, इथर. हा इथर आहे. कार्बन आर म्हणजे अल्किल ग्रुप आहे, त्यात कार्बन असतो, तो बॉन्ड आणि ऑक्सिजनचा बॉन्ड ब्रेक करायचा आपल्याला, तर आपण यूज करतो काय, यस, क्लोरोट्रायमेथिल सिलिन. तर काय प्रोडक्ट मिळाला मला, तर पहिला प्रोडक्ट मिळाला आर, ऑक्सिजनचा बॉन्ड ब्रेक झाला Cl, आणि दुसरा आर डॅश Cl म्हणजे अल्किल हॅलाइड प्रोडक्ट मिळाला. आर मे बी सेम, आर डॅश आर आणि आर डॅश मे बी सेम ऑर डिफरंट. आता बघूया त्याची मेकॅनिझम, कशा प्रकारे आपल्याला तो प्रोडक्ट मिळतो. पहिल्यांदा आर बॉन्ड ओ बॉन्ड आर डॅश म्हणजे इथर, आणि तुमचा आहे ट्राय क्लोरोट्रायमेथिल सिलिन. ऑक्सिजन कडे असतात लोन पेअर, ते लोन पेअर काय करतात, निगेटिव्ह चार्ज इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह कोण आहे, सिलिकॉन, त्याच्यावरती अटॅक करेल आणि क्लोरीनला बाहेर काढेल. मला प्रोडक्ट काय, मला काय मिळालं बघा, आर बॉन्ड ओ बॉन्ड आर डॅश बॉन्ड Si Me3Cl मायनस N, दॅट इज द पॉलिमर टाइप. आणि किती युनिट आहेत त्याच्यावर डिपेंड आहे. मग ऑक्सिजन कडे आता झाले किती, 3 बॉन्ड, त्यामुळे ऑक्सिजन वरती चार्ज आला कोणता, पॉझिटिव्ह चार्ज. स्टेबल आहे का, यस. ऑक्सिजन वरती पॉझिटिव्ह चार्ज स्टेबल नाहीये, त्यामुळे ऑक्सिजन आणि सिलिकॉन बॉन्ड ब्रेक होतो का. आता आपण पहिल्या स्लाइड मध्ये बघितलं की ऑक्सिजन सिलिकॉन जो आहे तो इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ऍटम वरती स्ट्रॉंग बॉन्ड तयार करतो, त्यामुळे हा बॉन्ड ब्रेक होणं पॉसिबल नाही. त्यामुळे एकच पॉसिबिलिटी राहते की कार्बन आणि ऑक्सिजन मधला बॉन्ड ब्रेक करतो, त्यामुळे हा बॉन्ड ब्रेक होईल आणि पॉझिटिव्ह चार्ज बॅलन्स होईल. पण आता राहिला काय, आर प्लस, आणि इथला जो रिएक्शन सिस्टम मध्ये Cl- युनिट असणार आहे इथून निघून गेलेला, ते कंबाईन होतील आणि मला पहिला मिळेल अल्किल. आता दुसरा पार्ट राहिला काय, रिमेनिंग पार्ट, Ma3Si बॉन्ड O बॉन्ड R डॅश. परत हा दुसऱ्या मॉलिक्यूल वरती अटॅक करेल, ट्रायमेथिल सिलेन वरती, म्हणजे क्लोरोट्रायमेथिल सिलेन वरती. तर क्लोरीन युनिट निघून जाईल, परत ऑक्सिजन कडे पॉझिटिव्ह चार्ज राहिला, परत आता इथे 2 ऑक्सिजन आणि सिलिकॉनचे बॉन्ड तयार झाले, त्यामुळे आता हे बॉन्ड ब्रेक करणं तर इम्पॉसिबल आहे. राहिला पर्याय कोण, कार्बन आणि ऑक्सिजन मधला बॉन्ड ब्रेक होणं, दॅट इज R डॅश, आणि तो बॉन्ड ब्रेक होईल R डॅश कुठावरती कपल होईल, क्लोरीन वरती, आणि मला मिळाल काय, R डॅश Cl, आणि इथं आपल्याला मिळाला हा ऑक्सिजन सिलिकॉन कंपाऊंड. लक्षात, अशा प्रकारे आपल्याला इतर पासून प्रोडक्ट मिळतो अल्किल हॅलाइड. सिमिलरली हा एक सायक्लिक इथर आहे, राईट, हा सायक्लिक इथर आहे. आता ह्याची रिएक्शन केली तर काय होणार आहे, तर ऑक्सिजन निघून जाणार आहे त्या सिलिकॉन बरोबर, आणि Cl त्या कार्बनला अटॅच होणार आहे, राईट. अशा प्रकारे आपल्याला प्रोडक्ट मिळेल. त्याची तुम्ही मेकॅनिझम प्रॅक्टिस म्हणून लिहू शकता. आता बघूया नेक्स्ट वन, 3 मेंबर्ड सायक्लिक ऑक्सिजन कंपाऊंड असेल तर त्याला आपण म्हणतो काय, इपॉक्साइड. आता इपॉक्साइडची रिएक्शन कशी होती तर आपण बघूया. येस, हिअर इज अन ऑक्सिजन विच कंटेन्स लोन पेअर, निगेटिव्ह चार्ज, इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह सिलिकॉनवर अटॅक करेल, क्लोरीन निघून जाईल आणि मला अशा प्रकारे अनस्टेबल, हायली अनस्टेबल कंपाऊंड मिळेल. मग आता ही स्टॅबिलिटी अक्वायर करायची असेल तर क्लोरीन मायनस काय करेल, त्या कार्बनवरती अटॅक करेल,
आणि O मायनसला बॅलन्स करेल. मला मिळेल काय CH3 CH Cl CH इथं आपला उरलेला भाग CH3 इथं O SiMe राईट. परत काय होणार आता हा ऑक्सिजनकडे लोन पेअर आहे आणि दुसऱ्या फ्लोरो ट्रायमेथिल सिलेन वरती अटॅक करेल, क्लोरीनला बाहेर काढेल आणि मला अशा प्रकारे OSiMe3 ट्वाइस हा बॉन्ड तयार करेल. परत ऑक्सिजनकडे पॉझिटिव्ह चार्ज तो बॅलन्स करण्यासाठी Cl मायनस या कार्बन वरती अटॅक करेल आणि हा बॉन्ड निघून जाईल SiMe3 ट्वाइस ऑक्सिजन राईट. त्याच्यानंतर आता राहिला काय 1,2 डायक्लोरो आणि हे काय होतील इलिमिनेशन होईल आणि मला प्रोडक्ट मिळेल काय अल्कीन. म्हणजे इपॉक्साइड असेल ट्रायमिथिल सिलेन वरती रिएक्ट झाला असेल तर मला प्रोडक्ट काय मिळतो यस मला प्रोडक्ट मिळतो अल्कीन इझिली. त्यातलं सी भाग बघूया. When ester reacts with similar chlorotrimethyl then what happen? Here the ester oxygen group इथं कार्बोनिल आहे आणि इथं O R- ग्रुप आहे. त्यातला कार्बनला अटॅच ऑक्सिजन जो आहे तो लोन पेअर काय करतो सिलिकॉन वरती अटॅक करतो क्लोरीन काढून टाकतो. अशा प्रकारे आपल्याला काय तयार झाला आता ऑक्सिजन वरती पॉझिटिव्ह चार्ज. दोन पर्याय राहतात यस हा ऑक्सिजन आणि कार्बन मधला बॉन्ड ब्रेक होणं किंवा हा ऑक्सिजन आणि R- मधला बॉन्ड ब्रेक होणं. पण सगळ्यात सोपी केस कोणती आहे हा ऑक्सिजन आणि R- मधला बॉन्ड ब्रेक होणं. त्यामुळे तो निघून जाईल आणि मला काय मिळेल RC डबल बॉन्ड O O SiMe3 with the loss of alkyl halide that is R- chlorine. याचं हायड्रोलायसिस झालं की याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं कार्बॉक्सिलिक ऍसिड. म्हणजे तुम्ही इस्टर घेऊन रिएक्शन केला तुमच्या ट्रायमिथिल दॅट इज क्लोरो ट्रायमिथिल सिलेन वरती तर आपला फायनल प्रोडक्ट काय असतो आफ्टर हायड्रोलायसिस कार्बॉक्सिलिक ऍसिड. Similarly, when carbamates react with chlorotrimethyl the final product is the secondary amine. बघा कशा प्रकारे सेकंडरी अमाइन तयार होईल. हा इथं टर्शरी अमाइन आहे हा कार्बॅमेट आहे राईट. इथं ऑक्सिजन इथं R- मगासारखीच मेकॅनिझम मगासारखंच R- निघून जाईल आणि मला हा प्रोडक्ट मिळेल. मग हायड्रोलिसिस केलं तर काय इथं तयार होईल COOH आणि नायट्रोजनला अटॅच COH जो असतो त्याला थोडंसं हीट केलं की डिकार्बॉक्सिलेट तयार होतो. डिकार्बॉक्सिलेशन होतं म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड निघून जातो आणि मला मिळतो काय अशा प्रकारे अमाइन. समजा इथं हायड्रोजन असता तर मला काय मिळाला असता प्रायमरी अमाइन लक्षात किंवा इथं पण R मध्ये हायड्रोजन असता तर मला काय मिळालं असता तर मला मिळाला असता अमोनिया NH3. दिस इज दी रिएक्शन. तुम्ही ते हायड्रोजनची व्हॅल्यू आपण टाकून कोणतंही एक्झाम्पल तयार करू शकता. देन सेकंड वन ऍप्लिकेशन इज use of TMS iodide in nucleophilic addition reaction. काही वेळेला आपल्याला ऍडिशन न्यूक्लियोफिलिक ऍडिशन प्रोडक्ट मिळवायचं आहे तर तिथं कसं यूज करतो तर आपण बघूया. R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H म्हणजे कोण आहे अल्डिहाइड आहे आणि आपला दुसरा रिएजंट कोणता आहे सिलिकॉन ट्रायमिथिल सिलेन आयोडाइड किंवा आयोडो ट्रायमिथिल सिलेन हे त्याचं नाव झालं. आता इथं जर बघितलं तर सिलिकॉन वरती इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह चार्ज म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज आहे. इथं प्रश्न राहिला फक्त ऑक्सिजन लोन पेअर निगेटिव्ह चार्ज सिलिकॉन वरती अटॅक करेल आयोडीन निघून जाईल. अशा प्रकारे ऑक्सिजन आणि सिलिकॉन मध्ये आता बॉन्ड फॉर्म झाल्यामुळे ऑक्सिजनकडे आता पॉझिटिव्ह चार्ज. ऑक्सिजनकडे पॉझिटिव्ह चार्ज कसा असतो अनस्टेबल त्यामुळे ह्या दोघांच्या मधला बॉन्ड एक न कमी होईल. कार्बन वरती काय होईल आता पॉझिटिव्ह चार्ज त्यामुळे आयोडीन ह्या कार्बनकडे अटॅक करेल आणि मला प्रोडक्ट मिळाला कोणता ऍडिशन प्रोडक्ट. दिस इज दी ऍडिशन प्रोडक्ट. त्याच्यानंतर समजा अल्फा बीटा अनसॅच्युरेट कंपाऊंड असेल तर काय होईल R1 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O R म्हणजे हा अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड कीटोन आहे. बघा सारखीच रिएक्शन राईट ट्रायमिथिल सिलेन. फक्त फरक इथं हा आहे की हा जो आयोडीन मायनस जो आहे तो कसा आहे वीक न्यूक्लियोफाइल कसा आहे वीक न्यूक्लियोफाइल आहे. त्यामुळे तो स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोफाइल वरती अटॅक करणार नाही तर तो कुठे अटॅक करेल वीक इलेक्ट्रोफाइल वरती अटॅक करेल. त्यामुळे CH वरती अटॅक करेल त्यामुळे हा बॉन्ड इकडे मायग्रेट होईल आणि हा O बॅलन्स. अशा प्रकारे मला R1 CH आयोडीन बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CO SiMe3 बॉन्ड R याचा हायड्रोलिसिस केलं की मला OH मध्ये मिळेल. इथं सुद्धा तुम्ही हायड्रोलिसिस केला तर मला इथं अल्कोहोल मिळू शकतो मला OH मिळेल. त्याच्यानंतर आता हा सायक्ल काय होईल एनॉल जो फॉर्मॅट आहे त्याचं कीटोन कन्वर्ट होईल C डबल बॉन्ड O CH2. अशा प्रकारे मला फायनल प्रोडक्ट कोणता मिळाला बीटा आयोडो कंपाऊंड.
म्हणजे जर अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंड असेल तर मला याची रिएक्शन ऑर्गॅनोसिलिकॉन कंपाऊंड वर केला तर मला पुढे काय मिळेल एस बीटा आयडो कंपाऊंड मिळेल. नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहोल. आता आपण प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन पार्ट मध्ये बघितलं आपण, राईट. प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहोल करणं खूप महत्वाचं आहे. काही वेळेला आपल्याला ऑक्सिडेशन करायचं आहे आणि त्यामध्ये प्रोटेक्शन कोणता वेगळा ओएच ग्रुप रिएक्ट होत असेल तर आपल्याला त्या ग्रुप प्रोटेक्ट करावा लागेल आणि तो करण्यासाठी आपण कोणता यूज करतो यस ऑर्गॅनोसिलिकॉन कंपाऊंड. कसा यूज करतो आता थोडंसं बघूया. अल्कोहोल reacts with chlorotrialkylsilane in presence of amine to give silyl ether and which is useful having number of applications. The silyl ether can be easily removed by nucleophilic displacement with chloride or oxygen nucleophile, and the rate of the removal depends mostly on steric bulk for the silyl group. Some of the silicon-based protecting group are as follows. These are some examples. आता काय अल्कोहोल आपल्याला प्रोटेक्ट करायचंय तर तिथं अल्कोहोलचं प्रोटेक्शन करण्यासाठी आपण काय करणार आहे यस क्लोरोट्रायअल्किलसिलेन म्हणजे मी जनरल नाव सांगितलं. एक हॅलोजन पाहिजे आणि 3 अल्किल ग्रुप पाहिजे आणि सिलिकॉन पाहिजे, राईट. तर आपल्याला प्रोटेक्शन करता येईल अल्कोहोलचं. आणि हे प्रोटेक्शन करणं अल्कोहोलचं का गरज आहे तर आपल्याला माहिती आहे केमोसिलेक्टिव्हिटीचा प्रॉब्लेम अवॉइड करण्यासाठी, राईट. आणि त्याच्यानंतर हा जो प्रोटेक्ट केलेला ग्रुप आहे त्याला डिप्रोटेक्ट करण्यासाठी आपल्याकडे काय आहे मग अवेलेबल तर न्यूक्लिओफाईल. फ्लोराईड किंवा ऑक्सिजन न्यूक्लिओफाईल आहेत ते इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह आहे आणि ते सिलिकॉन वरती स्ट्रॉंग बॉन्ड फॉर्म करतात, त्यामुळे ती इझिली आपल्याला सिलिकॉन ऍटम डिस्प्लेस करता येतो, राईट. आता आपण बघूया कोणते कोणते एक्झाम्पल्स आपण कॉमनली यूज करतो. तर सगळ्यात पहिला जो आहे TMSCl म्हणजे ट्रायमिथिल सिलिल क्लोराईड. याचं नाव आपण जर घ्यायला गेलो तर जनरली क्लोरो ट्रायमिथिल सिलेन असं आपण म्हणतो. दुसरा जो आहे हा आहे टर्शरी ब्युटिल डायमिथिल सिलिन क्लोराईड. हा ब्युटिल आहे लक्षात घ्या, टर्शरी ब्युटिल ग्रुप आहे. एक आर ग्रुप टर्शरी ब्युटिल आहे आणि दुसरे आर ग्रुप मिथिल आहे, त्यामुळे त्याला आपण 2 मिथिल आहेत म्हणून आपण त्याला म्हणतो टर्शरी ब्युटिल. डी म्हणजे डाय, एम म्हणजे मिथिल, डायमिथिल सिलिकॉन क्लोराईड. हे जे एक्झाम्पल आहे. परत सिलिकॉन आहे इथं टर्शरी ब्युटिल आहे म्हणून टर्शरी ब्युटिल हा 2 युनिट आहे त्यामुळे डाय फिनिल सिलिकॉन क्लोराईड. आणि तिसरा जो आहे ट्राय आयसोप्रोपिल सिलिकॉन क्लोराईड. हा किती आहे 3 युनिट आहेत, सेम आहेत. आयसोप्रोपिल युनिट आहे 3 आयसोप्रोपिल युनिट म्हणून ट्राय आयसोप्रोपिल सिलिकॉन क्लोराईड. हे आपण करणार आहे प्रोटेक्शन म्हणून. बघूया काही एक्झाम्पल्स. The extreme bulkiness of tertiary butyl diphenyl silicon group makes it is useful for the selective protection of unhindered primary alcohol in presence of secondary alcohol. And in addition, it has an excellent stability but can still be easily removed with fluoride. इथं अल्कोहोल आहे, इथं सेकंडरी आहे आणि इथं प्रायमरी अल्कोहोल आहे. समजा मला सेकंडरी अल्कोहोलचं ऑक्सिडेशन करायचं तर मी ऑक्सिडायझिंग एजंट वापरला तर तू काय करतो प्रायमरी अल्कोहोलचं ऑक्सिडायझिंग करतो बिकॉज ऑफ द केमोसिलिक्विडिटी. मग ह्या प्रायमरी अल्कोहोलला जर आपण प्रोटेक्ट केलं आणि ऑक्सिडेशन केलं तर तू कुणाचा होईल सेकंडरी होईल आणि फायनल स्टेप मध्ये आपण त्याला डिप्रोटेक्ट करू शकतो. त्यामुळे मी तर रिएजंट कोणता घेतलाय टर्शरी ब्युटिल डायफिनिल सिलिकॉन क्लोराईड. तो काय करतो एच आणि इथला सीएल निघून जाईल आणि आपल्याला मिळेल काय सिलिकॉन आणि ऑक्सिजन मधला स्ट्रॉंग बॉन्ड. अशा प्रकारे आपण पहिला प्रायमरी ओएच ला प्रोटेक्ट केलो. मग याचं पुढची रिएक्शन मी पुढे केली, ओएच चं ऑक्सिडेशन केलं तर मला कार्बोनिल ग्रुप मिळाला इथे. आता मला हा नको आहे ना ओएच ग्रुप, मला परत ऍज इट इज मिळवायचं. तर मी काय करणार फ्लोराईड घेणार HF. तर मला काय होईल हा F सिलिकॉन वरती अटॅक करेल आणि ह्याला H देईल आणि हा ग्रुप निघून जाईल. तशा प्रकारे डिप्रोटेक्ट. आता बघूया इन सम सर्कमस्टन्स टर्मिनल अल्काइन्स हॅव्हिंग एन ऍसिडिक प्रोटॉन which leads to unwanted reaction. To circumvent this problem, trimethylsilane is used for the protection of terminus alkyne during the reaction, which can be easily removed with chloride or potassium dicarbonate in presence of lithium. आता ऍसिटाइलिन प्रोटॉन तुम्हाला माहित आहे CH ट्रिपल बॉन्ड CH. इथं
एन ब्युटिल लिथियम वापरला डायरेक्टली तर काय होईल, हा एच निघून जाईल आणि हा एच निघून गेल्यामुळे हा जो रिएजंट बनलेला होता अशा प्रकारे, आणि हा रिएजंट ह्या हॅलाइड वरती न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होईल, क्लोरीनला काढून टाकेल, असा प्रोडक्ट मिळेल. बरोबर आहे ना? ठीक आहे. पण दुसरी पॉसिबिलिटी काय आहे की हा एन ब्युटिल लिथियम इथं हायड्रोजन असताना दुसरा सुद्धा हायड्रोजन करेल आणि हा परत काय करेल, अनवॉन्टेड साइड प्रोडक्ट तयार करायला लागेल. आणि हा अनवॉन्टेड साइड प्रोडक्ट जर आपल्याला अवॉइड करायचा असेल तर ह्या अल्काइन मधला जो एक हायड्रोजन आहे त्याला प्रोटेक्ट करावं लागेल. आणि प्रोटेक्ट कसा करणार, तर आपण हा ट्रायमिथिल सिलिकॉन क्लोराईड वरती रिएक्शन करणार, HCl निघून जाईल अशा प्रकारे. त्यामुळे एन ब्युटिल लिथियमला आता फक्त एकच हायड्रोजन ऍसिडिक हायड्रोजन अवेलेबल आहे, तो इथला. त्यामुळे इथला हायड्रोजन अवेलेबल झाल्यामुळे एन ब्युटेन निघून जाईल, लिथियम राहील फक्त. आणि लिथियम कार्बन बॉन्ड कसा असतो, हायली इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह कार्बन. त्यामुळे हा इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह कार्बन काय होईल, आता त्या CH2 वरती अटॅक करेल, क्लोरीन निघून जाईल आणि अशा प्रकारे. आणि फायनल स्टेप मध्ये मला आता सिलिकॉन आयटमला परत बाहेर काढायचंय, म्हणजे डी प्रोटेक्शन करायचंय. तर मी इथं HF म्हणजे फ्लोराईड असणारा ऍसिड युज करू शकतो किंवा K2CO3 सुद्धा युज करू शकतो. तर मला हा ग्रुप निघून जाईल आणि मला इथं परत मिळेल काय, हायड्रोजन. इथं प्रोटेक्शन केलं होतं आणि इथं ह्या स्टेप मध्ये डी प्रोटेक्शन केलं, प्रोटेक्टिंग डी प्रोटेक्टिंग. त्याच्यानंतर नेक्स्ट वन, सिलिकॉन स्टॅबिलायझेस अ पॉझिटिव्ह चार्ज ऑन द बीटा कार्बन. आता हा खूप महत्वाचा भाग आहे. सिलिकॉन पॉझिटिव्ह चार्ज कार्बन बॅलन्स करतो, स्टॅबिलाइज करतो, पण कोणत्या पोझिशनला, बीटा पोझिशनचा. कसा पोझिशन बॅलन्स करतो हे आता मी पुढे थोडंसं मेकॅनिझम थ्रू दाखवणार आहे. इन कंपॅरिझन टू ऑर्डिनरी अल्काइन, सिलेटेड अल्काइन आर न्यूक्लियोफाइल टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल and the attack takes place only at the atom directly bonded to the silicon. This is because the intermediate beta carbon is stabilized and this is useful synthesis for alkynyl ketone which are otherwise difficult to prepare by conventional method. आता हा एक बघा अल्काइन आहे, इथला हायड्रोजन कोण केलेला आहे, सिलिकॉन ट्रायमिथिलनं प्रोटेक्ट केलेलं आहे. आता ह्याची रिएक्शन आपण असिल क्लोराइड वर करणार आहे इन प्रेझेन्स ऑफ AlCl3. ही कोणती रिएक्शन आहे, CH3 डबल बॉन्ड OCl AlCl3. यस, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन टाइप आहे. पण फ्रिडल क्राफ्ट मध्ये रिएजंट सेम आहे, पण इथं लागणारा बेन्झीन रिंग आहे तो नाहीये, पण रिएक्शन करेल कोणासारखे, फ्रिडल क्राफ्ट सारखी रिएक्शन. आता काय करायचं का, AlCl3 लिव्हिक ऍसिड आहे. आता पुढे काय होईल, हा SiMe3 जो आहे, यस, तो काय करेल, आपल्या ARC डबल बॉन्ड सुद्धा आहे त्याच्यावरती अटॅक, त्याच्यावरती अटॅक केल्यानंतर Cl निघून जाईल अशा प्रकारे. मग इथं निघून गेल्यानंतर इथला अटॅक, ह्या कार्बनचा अटॅक, तुम्हाला हे दाखवतो मेकॅनिझम. सिलिकॉन हा कार्बन, सिलिकॉन इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह, कार्बन निगेटिव्ह, राईट. हा निगेटिव्ह ऍटम काय करेल, ह्या कार्बनवरती अटॅक करेल, त्यामुळे क्लोरीन मायनस काय होईल, निघून जाईल. इथपर्यंत तुम्हाला समजलं असेल. पण हा कार्बनचा ह्या कार्बनवरती अटॅक झाल्यामुळे इथं तयार काय होईल, पॉझिटिव्ह चार्ज. बघा हा पॉझिटिव्ह चार्ज. मग सिलिकॉन पासून पोझिशन्स मेजर करा, हा अल्फा, हा बीटा. हा जो काही कॉम्प्लेक्स तयार झालेला आहे हा कॉम्प्लेक्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स असणार आहे. म्हणजे इथं बीटा पोझिशन, या बीटा पोझिशनला कुठलाही इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह, कुठलाही न्यूक्लियोफाइल अटॅक करणार नाही. काय अटॅक करणार नाही, तर हा जो सिलिकॉन आहे हा अल्फा आणि बीटा, बीटा पोझिशन वरती जो पॉझिटिव्ह चार्ज असतो त्याला स्टॅबिलाइज करतो. त्याला स्टॅबिलाइज म्हणजे दुसऱ्यावरती अटॅक करण्यापासून प्रिव्हेंट करतो. आता हा क्लोरीन मायनस आहे, राईट. मगाशीतनं निघून गेलेला क्लोरीन मायनस हा निगेटिव्ह चार्ज आहे आणि हा पॉझिटिव्ह चार्ज आहे. हा निगेटिव्ह चार्ज हा पॉझिटिव्ह चार्ज वरती सुद्धा अटॅक करू शकला असता, पण तो बॅलन्स करतो. त्याची मेकॅनिझम मी पुढच्या स्लाइड मध्ये सांगणार आहे. स्टॅबिलाइज बाय बीटा सिलिकॉन, हेन्स सिलिकॉन क्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह सिलिकॉनवर अटॅक करेल आणि हा बॉन्ड आतमध्ये येऊन हा बॉन्ड कार्बनची जी व्हॅलेन्स आहे ती सॅटिस्फाय करेल. अशा प्रकारे आपल्याला प्रोडक्ट मिळाला कोणता, यस, तर आपल्याला प्रोडक्ट मिळाला अल्किनिल कीटोन. आणि अल्किनिल कीटोन तयार करणं कोणत्याही पद्धतीने तुम्ही जावा ऑर्गॅनो मेटॅलिक मेथडनं, तर तुम्हाला हा तयार होणार नाही.
तर फक्त हा ओनली ह्या रिएजंट पासून आपल्याला काय करता येईल, पॉसिबल करता येईल. त्यामुळे हा सिलिकॉन स्टॅबिलाइज बीटा पोझिशन पॉझिटिव्ह चार्ज ऑन बीटा कार्बन इज मोर इम्पॉर्टंट. ठीक आहे, आता पुढे जातोय. ओके, if the aryl silene ipsosubstitute is observed with electrophile due to stabilization of due to stabilization of positive charge cation at beta carbon to the silicon. आता हा जो आहे काय बघा, आर सिलिकॉन मिथिल मिथिल आणि हा सिलिकॉनला दुसरा अटॅक फोर्थ मेंबर आहे फिनिल रिंग. आता इप्सो अटॅक तुम्हाला माहिती आहे, इप्सो अटॅक कुठं असतो, बेन्झीन रिंगला जो सबस्टिट्यूएंट अटॅच आहे त्या पोझिशनला इप्सो अटॅक म्हणतात. तर हा जो ग्रुप आहे इथं बीआर हा अटॅक झाला तर पॉझिटिव्ह चार्ज कुठं तयार होईल, इथं तयार होईल. मग पॉझिटिव्ह चार्ज सिलिकॉन पासून कुठल्या ऍटम वरती आहे, यस कोणत्या ऍटम वरती आहे बघा, हा सिलिकॉन मधला जो अटॅच कार्बन आहे हा बीआर वरती अटॅक करेल, त्यामुळे कार्बन आणि बीआरचा बॉन्ड तयार होईल. त्यामुळे ह्या कार्बन कार्बन मधला एक बॉन्ड कमी होईल, पण पॉझिटिव्ह चार्ज कुठे येईल, ह्या कार्बन वरती. ओके, मग सिलिकॉन पासून हा कार्बन आहे अल्फा आणि हा सिलिकॉन पासून हा कार्बन आहे कोणता, बीटा कार्बन. त्यामुळे हा स्टॅबिलाइज करतो बाय बीटा सिलिकॉन. आणि जेव्हा बीआर मायनस यातला दुसरा युनिट आहे तो सिलिकॉन वरती बॉन्ड तयार होईल तेव्हा तो बॉन्ड आतमध्ये येईल आणि मला हा प्रोडक्ट म्हणजे इप्सो सबस्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, महत्वाची रिएक्शन. आता बीटा कार्बन कसं स्टॅबिलाइज करतो हे आपण या मेकॅनिझम थ्रू समजून घेऊया. आर बॉन्ड सी, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड सी, SiMe3 इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह. इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह म्हणजे इलेक्ट्रोफाईल. समजा हा इलेक्ट्रोफाईल बीटा कार्बन वरती प्रोडक्ट तयार केला आणि कार्बोकॅटायन कुठे तयार झाला, अल्फा, तर मला हे नेचर मिळेल. किंवा ऑर हा इलेक्ट्रोफाईल ह्या कार्बन वरती अटॅक झाला आणि बीटा पोझिशनला पॉझिटिव्ह चार्ज झाला तर मला हा मिळेल स्ट्रक्चर. ह्या दोघांचं जर मी पॅरल स्ट्रक्चर काढलं तर हा पॉझिटिव्ह चार्ज म्हणजे एमटीपी ऑर्बिटल आहे, इथे सुद्धा ह्या कार्बन वरती एमटीपी ऑर्बिटल आहे. आणि इथं जर दोघांच्यात कम्पेअर बघितला तर कार्बन सिलिकॉन मधला जो बॉन्ड आहे तो ऑर्थोगोनल आहे टू पी ऑर्बिटल, त्यामुळे ह्या दोघांच्या मध्ये ओव्हरलॅप होत नाही. पण इथं कार्बन सिलिकॉन मधला जो बॉन्ड आहे तो इथल्या बीटा पोझिशनच्या कार्बनच्या पी ऑर्बिटलला पॅरल आहे, त्यामुळे ह्या दोघांच्या मध्ये पार्शली ओव्हरलॅप होतं, त्यामुळे हा मोर स्टेबल प्रोडक्ट. त्यामुळे आपल्याला हा अल्फा पोझिशन म्हणजे बीटा पोझिशनला इलेक्ट्रोफाईल अटॅक मिळणार नाही, आपल्याला मिळेल काय, अल्फा पोझिशनला इलेक्ट्रोफाईल, बीटा पोझिशनवरती कार्बोकॅटायन. हा मेकॅनिझम खूप महत्वाची. इथे मी एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे, CH इथं अटॅक करेल, इथं पॉझिटिव्ह चार्ज तयार होईल CH, त्याच्यानंतर हा Cl मायनस ग्रुप तयार करण्यात अल्किन तयार होईल. दिस इज दी रिएक्शन. जनरली इथं तुम्ही जर प्रोडक्ट काढलात म्हणजे सिलिकॉनच्या यस बीटा पोझिशनला जर इलेक्ट्रोफाईलची ऍडिशन केला तर प्रोडक्टचं उत्तर चुकीचं आहे, मिळणारा जे प्रोडक्ट असणार तो चुकीचं आहे. हे रिएक्शन लक्षात ठेवा. आता आपण लास्ट वन जाऊया, फॉर्मेशन ऑफ सिलिल इनॉल इथर. त्याला आपण म्हणायचं आहे डिरेक्टेड अल्डोल कंडेन्सेशन रिएक्शन. काय रिएक्शन आहे बघा, ट्राय अल्किल क्लोरोसिलीन कॅन ट्रॅप द इनोलेट आयन. जेव्हा आपल्याला इनॉल फॉर्म होत असेल, यस इथं आता आहे CH3 डबल बॉन्ड ओ, CH2 डबल बॉन्ड ओ, CH3, तर इथं आपल्याला इनॉलची पॉसिबिलिटी मधला आहे ऍक्टिव्ह मिथाइल, त्यामुळे इनॉलची पॉसिबिलिटी. हा जर आपल्याला ट्रॅप करायचा असेल इनोलेट तर आपल्याला घ्यावं लागणार आहे ट्राय अल्किल किंवा ट्राय मिथिल सिलिल क्लोरोसिलिन. काय रिएक्शन आहे बघा, पेन परत मी रिपीट करतोय, ट्राय अल्किल क्लोरोसिलेन कॅन ट्रॅप द इनोलेट आयन formed by the base treatment of ketone to give silil enol ether that are useful intermediate for various variety of reaction. यापासून आपण भरपूर व्हरायटी ऑफ रिएक्शन यापासून मिळवू शकतो. फॉर एक्झाम्पल सिलिल इनॉल इथर फॉर्म फ्रॉम अल्डिहाइड अँड कीटोन कॅन प्रोसीड अल्डोल कंडेन्सेशन. म्हणजे अल्डिहाइड आणि कीटोनची जर रिएक्शन आपण केली इन प्रेझेन्स ऑफ बेस तर आपल्याला अल्डोल कंडेन्सेशन रिएक्शन होतो. आणि अल्डोल कंडेन्सेशन रिएक्शन ही कंटिन्युअसली होत राहते जोपर्यंत अल्डिहाइड कीटोन संपत नाही. आणि ते अल्डोल कीटोन होत असताना पॉसिबल ऍसिडिक प्रोटॉन दोन्ही बाजूला असतील तर आपल्याला वेगवेगळे प्रोडक्ट्स मिळतात आणि ते आपल्याला डिसएडव्हान्टेजेस आहेत त्या रिएक्शनचं. आपल्याला एकच प्रोडक्ट मिळवायचं असेल तर त्याला आपण काय करायचं आहे, तर त्याला प्रोटेक्ट करायचं आहे बाय यूज ऑफ
सिलिल इनॉल इथर. तो कसा करणार तर आपण डिझायर्ड रिएक्शन मिळेल. तर मी इथे रिएक्शन दिलेलं आहे. ह्याला आपण म्हणायचं आहे डिरेक्टेड आल्डोल कंडेन्सेशन. डिरेक्टेड आल्डोल कंडेन्सेशन म्हणजे काय की जे आल्डोल कंडेन्सेशन आहे ह्याला एक डायरेक्शन दिलेलं आहे. ह्या डायरेक्शनच ती आल्डोल कंडेन्सेशनचं प्रोडक्ट फॉर्म करायचं. आता मी जर हे सिलिल इनॉल इथर जर नाही घेतला तर आपल्याला आल्डोल कंडेन्सेशनचे 2-3 वेगवेगळे प्रोडक्ट्स मिळतील. आल्डोल कंडेन्सेशनची रिएक्शन जरा जाऊन बघा तुम्हाला लक्षात येईल. आणि जर आपण सिलिकॉन घेतलं तर आपल्याला एकमेवच प्रोडक्ट मिळेल, त्याला आपण म्हणायचं आहे डायरेक्टेड आल्डोल कंडेन्सेशन प्रोडक्ट. आणि तो कसा आहे तर याची मी कोणता घ्यायचा रिएजंट इथे दिलेलं आहे त्याला प्रोटेक्ट करण्यासाठी. आता इथे काय होईल एनोलेट हा आतमध्ये आल्यानंतर इथलाच रिएजंट काय करेल अटॅक करेल. अशा प्रकारे आपल्याला व्हेरियस जो आपला डिझायर प्रोडक्ट आहे तो आपल्याला मिळवता येईल. त्याचे एक्झाम्पल्स इथे दिलेले आहे. हा हे सायक्लोहेक्झॅनोन येस बेस आहे इथं डिरेक्टेड आल्डोल कंडेन्सेशन रिएक्शन. इथला प्रोटॉन अबस्ट्रॅक्ट होईल, आतमध्ये डबल बॉन्ड तयार होईल, O मायनस तयार होईल आणि O मायनस कोण तयार केला सिलिल इनॉल. बरोबर सिलिल इनॉल. आणि आता जो तयार होणार प्रोडक्ट होईल इथंच निगेटिव्ह चार्ज कोणत्याही इलेक्ट्रोफाइल वरती अटॅक करेल आणि मला इथं प्रोडक्ट मिळेल. त्याच्यानंतर हे दुसरे एक्झाम्पल आहे. दुसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये काय केलेलं आहे इथं मिथिल ग्रुप आहे म्हणजे अनसिमेट्रिकल सायक्लोहेक्झेन आहे, सायक्लोहेक्झॅनोन आहे. इथं सेम मगाचाच रिएजंट आहे. इथं कोणता प्रोटॉन अबस्ट्रॅक्ट केलेला आहे बघा, जिथं सबस्टिट्यूट अटॅच आहे तिथला प्रोटॉन अबस्ट्रॅक्ट केलेला आहे. परत एनॉल तयार झालेला आहे एनोलेट आणि इथंच जो दुसरा इलेक्ट्रोफाइल आहे तो इथंच अटॅक करेल. आणि आपण सुरुवातीला बघितलंय जर एलडीए घेतलं लिथियम डायसोप्रोपिल अमाइड तर मला अनसबस्टिट्यूटेड प्रोटॉन जो आहे तिथला प्रोटॉन अबस्ट्रॅक्ट होईल आणि अशा प्रकारे मला हा एनोलेट मिळेल. कधी जेव्हा मी एलडीए घेईन तेव्हा. आणि इथं सुद्धा सिमेट्रिकल अल्किल सायक्लोहेक्झॅनोन डेरिव्हेटिव्ह आहे, कुठलाही इथला हायड्रोजन कॅप्चर करेल आणि मला हा सिलिल इनॉल इथर मिळेल. ठीक आहे, अशा प्रकारे त्याची रिएक्शन. आणि लास्ट वन आहे पीटरसन इलिमिनेशन रिएक्शन. 1 मिनिट आहे आणि बघूया केवढं होतंय. आणि पीटरसन इलिमिनेशन रिएक्शन मी युनिट 2 मध्ये सुद्धा शिकवलेलं आहे बघा. तर these are very important reaction for the synthesis of olefin. कसा आहे in synthesis of olefin तर in this reaction we can use trimethylsilane as like as proton. 1 मिनिटापेक्षा वेळ कमी शिल्लक राहिलाय, मी मीटिंग एंड करतो आणि हा पीटरसन इलिमिनेशन परत स्टार्ट करतो. ठीक आहे, तुम्ही परत जॉईन. इथं आपला हा टॉपिक संपतो.